Okay, very good morning, all of you. So yesterday only we have conducted our CNC and C part programming practical. Okay, so we have seen some milling problem also. So this is our yesterday problem we have completed and we have seen actually our CNC programming in our workshop. Okay, so am I audible? Hello. Okay, so we have seen this problem yesterday. So today also we will go one more time. Okay, so you can see here, this is the one of the problem. We have to do the milling operation. Okay, so basically this is one plate which is having dimension as 100 by 100 mm. Okay, so basically you have to see same procedure we have to apply here, but you have to take care. You have to see the first given problem, whether that is problem which is having the 2 dimension or 3 dimensions. So this problem which is having actually 3 dimensions, 100 by 100 and thickness is 15. So x, y and z dimensions are there. So according to that dimensions, you have to complete the programming as simple regular procedure, block number, programming, and here description you have to write at the time of the solving the problem. Okay, so this is the basic problem. Next problem also this again same problem, but I am taking for your practice purpose. Okay, so you can see this is the one more problem where you have to prepare the part programming for the following components. So component is here, your actual drawing, question drawing is here, and whenever you are going to solving the problem, you have to again redraw this figure. You can redraw, then you can define the tool path. You can start from here. This is your tool, this is your machine 0.x0 z0. This is problem about only 2 dimension x and z, so you have to draw the table, you have to draw this tool path and figure. You can start this again, our tool path, give the point wise tool movement. Okay, once you complete this movement, go away from the workpiece, again return your origin position. From that point you can give the table, draw the table, then you can see here block number. Okay, so block number, part programming, program name means description. So with it, here you can see simple problem is there. You have to just start first, then go to third point, coordinate again. Here we will take 0, 5 or as per your concern. This is 0, 0, third point coordinate, which is having diameter 30, x coordinate and z 0. इथं हे तुमचे पॉईंट ड्रॉ करून झाले की परत तुम्ही त्याचा प्रोग्रामिंग खाल्ली ॲज युजल पहिल्यांदा तुम्हाला डिफाईन करावं लागेल की सिस्टम कोणते आहे आणि तुम्ही कुठलं इनपुट देताय, मेट्रिक देताय, काही इंच देताय, कॉन्स्टंट फीड, सेम प्रोसिजर यू हॅव टू फॉलो फॉर द program and you have to end the program. Okay, next program, already I think in this problem I have given to you for the practice purpose. Same problem, only that one taper is there in between two component. Okay, so you have to again start from the basic. You have to define the tool path, tool movement, point wise, and then again move to the origin. This is your tool path, draw the table, and this is a regular procedure where you can do the programming. Okay, so you can see here the same regular procedure. You can give the program name in terms of like this also, O144. You can give 111 also. What you want as per concern, you can give the nomenclature of the any programming, and you can just continue with all your program. This is a very simple program as per your consideration. Okay, then again one more problem which is having not taper, with a circular arc is there with anti-clockwise direction. You can see previous problem we have seen this type of the curve, and we will move to like this way. Okay, but right now the curve structure is like convex, and we have to the transfer travel that tool from that direction, means anti-clockwise. So you have to take some the code for rotation of that movement radius, that code you have to follow. Okay, otherwise everything is the same for the programming, and you have to write the table and then go for the
programming. Okay. Next and important point I want to complete today. So that is the tool length and diameter compensation. Actually, what is the meaning of this tool length and diameter compensation, cutter diameter compensation? So we will see one by one. So you can see in some of the programming, we need to use only one tool to perform the machining function. काय काय मशीनिंग मध्ये आपल्याला परफॉर्म करताना फक्त एकच टूल लागतं, बट हेन्स द वर्क पीस सेटिंग इज परफॉर्म्ड विथ अ सिंगल टूल. आणि त्याच्यामुळे आपण काय करतो, जर तुमच्या ऑपरेशनला एकच टूल लागणार असेल तर आपण वर्क पीस होल्ड करतो किंवा टूल होल्ड करतो आणि ते ऑपरेशन कंटिन्यू एका टूलनं करून घेतो. देयर इज नो प्रॉब्लेम. Okay, but in some cases there is more than one tool required for the completing the operation, so programming become complicated or complex. If the programmer has to take care of the individual tool length offer for the purpose of the programming, the length and depth in each case means, suppose I will draw here one problem is there. Okay, so this is the problem, stepped bar, and again this is a circular hole, square hole, again circular hole. So for that purpose I require near about 3 to 5 tool. Okay, suppose this is the only simple problem, and for that problem I required only one tool. So setup is very easy. You have to fix this workpiece and you have to carry this work. Okay, but in this above case, the 5 tools totally we require for the completing the job. So that 5 tool length, that length is different. Okay, suppose this is a drilling tool, this is the facing turning tool, so each tool having some different length. So which in the case of the setting the tool presetting time, we have to adjust each and every time for the different tools. So that point we have to define the presetting point for the tool, and that time will be more. So downtime and tool setting time will be increased, and ultimately our productive time will be decreased. So that will be lead to the loss of the company or organization. So we have to take care. At the same time, we have to do tool length compensation as well as cutter diameter compensation. म्हणजे काय, तर आपल्याला असे टूल ते ऍडजस्ट करायचे आहेत की जेणेकरून सगळ्या टूलचे टिप ऑफ द टूल विल बी ऍक्ट ॲज विथ अ सेम लाईन ओनली. म्हणजे प्रत्येक टूल हे वेगवेगळ्या साईजच्या असतील, लेंथचे असतील, परंतु त्यांना आपण ऍडजस्ट करताना, सेटिंग करताना, प्री सेटिंग करताना सगळे टूल एका लाईन मध्ये सेट करायचे, जेणेकरून त्याचा प्रॉब्लेम परत पुढे वर्कपीस वरती होणार नाही. ओके, सो इन सीएनसी प्रॅक्टिस all tools are measured in the assembled state using tool presetter. ओके, आपण सीएनसी मध्ये बघितलं आहे प्रीसेटिंग टूल म्हणजे काय. ठीक आहे, तर तुम्ही ते आपण सगळं टूल प्रीसेटिंग करून घ्यायचं. अँड दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज केप अप टू डेट. म्हणजे प्रत्येक टूल कोणते टूल यूज करता, कोणत्या टूलची लेंथ किती आहे, कोणता टूल कुठल्या नंबरला आहे, हे सगळी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ठेवायची. For the tool being used, a difference in a length with respect to the preceding tools is recorded and manually entered. म्हणजे जे वेगवेगळे टूल आहेत वेगवेगळ्या हाईटचे, त्याचं मेजरमेंट घ्यायचं, त्याचं टूल प्रिसिडिंग सोबत सेटिंग करायची आणि मॅन्युअली त्याच्या सगळ्या व्हॅल्यू स्टोअर करायच्या. स्टोअर्ड विथ द असोसिएटेड टूल नंबर. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू, सपोज हा टूल नंबर 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, ह्याची इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये स्टोअर करायची, याची इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये स्टोअर करायची, जेणेकरून तुम्ही ज्यावेळेस प्रोग्रामिंग करताना टूल नंबर रिकॉल कराल, किंवा आय एम चेंजिंग द टूल M06 and recalling the tool 03. So all the information regarding that tool presetter at the time of the setting the tool, that information only will be carried for that separate tool number 3 only, not for tool number 1 and 2. So that is the first point. Okay, so like this way we have to complete all the tool length compensation and cutter diameter compensation before doing any manufacturing. Then next, whenever the tools are called into action by programming instruction, this is called as tool length compensation. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण ही सगळी माहिती प्रोग्राम सुरू व्हायच्या अगोदर फिट केली, सेव्ह केली, प्रीसेटर सोबत कंपेअर करून त्याचं सगळे डायमेन्शन स्टोअर केले, आणि एकदा का तुम्ही त्याचं ऍक्च्युअली वर्क करताना, मी समजा टूल नंबर 2 कॉल केला, तो येऊन काम करेल, त्यालाच काय म्हणायचं, टूल लेंथ कंपेन्सेशन. आता कटर डायमीटर कंपेन्सेशन म्हणजे काय बघू.
इन काउंटरिंग ऑपरेशन, काउंटरिंग म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, असं प्लेट असेल आणि त्याला ड्रिल करायचं असेल, ड्रिल करून आतलं परत जे काही मटेरियल फिनिशिंग असतं किंवा काउंटर बोरिंग म्हणतो, म्हणजे ऑलरेडी होल पाडलेला असतं पण त्याचंच परत मोठ्या साईजचं होल करायचं असेल तर काउंटर बोरिंग यूज करतो. सो countering operation, it becomes necessary to calculate the tool path for preparing the program by offsetting the counter by an amount equal to the radius. One should realize that which is a cutter size changes. म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी ड्रिल केलेलं याचं रेडियस साईज माहित पाहिजे, त्याच्यानंतर किती तुम्हाला ऑफसेट टाकून परत ते होल इन्क्रीज करायचं आहे, ठीक आहे, त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोर झाली पाहिजे आणि विच इज असोसिएटेड विथ युअर टूल ओनली. वन्स यू एडिट दॅट इन्फॉर्मेशन, इफ अ कंपेन्सेशन इक्वल टू द रेडिएशन ऑफ द कटर इज एंटर्ड, म्हणजे तुम्ही जे काही कंपेन्सेशन दिले, जे काही वाढलेलं ते तुमच्या टूलच्या कटरच्या रेडियस एवढं जर असेल अँड स्टोर्ड इन द काउंटर सिस्टम, तुम्ही ऑलरेडी ते स्टोअर केलेलं असेल, then and then only the program could be written for the component profile and that will be carry forward the remaining manufacturing work. So thus no changes in a program would be required and it is as if the program is written with the cutter of the zero radius, that will be called as cutter diameter compensation. ठीक आहे, लक्षात येतंय? म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला एखादं वर्क करायचं आहे, ऑलरेडी ड्रिल केलेलं आहे आणि त्याच्या ड्रिलचं तुम्हाला थोडीशी रेडियस किंवा ऑफसेट टाकून, हे सपोज 5-10 डायमीटरचं होल असेल, म्हणजे 5 रेडियसचं होल असेल, तर त्याला मला समजा काहीतरी एका साईडला ऑफसेट टाकून 6 रेडियसचं होल परत नवीन करायचं आहे, तर त्यावेळेस तुम्हाला त्या टूलला, जे तुमचं ड्रिलिंगचं टूल असेल, त्याला त्या ऑफसेटमध्ये ऍड करून त्याची ते टूल ऑलरेडी स्टोअर केली का इन्फॉर्मेशन, परत त्या टूल ऍक्च्युली वर्क करायचं ते परफॉर्म होते का, त्याची रेडियस तुमच्या कटरच्या रेडियस मॅच करते का, हे सगळी इन्फॉर्मेशन अगोदर तुम्हाला सेट करावी लागते आणि त्याच्यानंतर ते तो टूल कॉल केला, तो परफॉर्म झाला की त्याला काय म्हणतो आपण, कटर डायमीटर कंपेन्सेशन. सो ऑल दिस टूल अँड कटर डायमीटर कंपेन्सेशन यू हॅव टू preset with the presetter before the doing manufacturing. That thing you should remember always. Okay. कुठलेही ऑपरेशन पूर्ण करायच्या अगोदर तुम्हाला जे काही तुमचे कंपेन्सेशन असते ते तुम्हाला ऑलरेडी प्रोग्राम मध्ये डिफाईन करावी लागतात, त्याची ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोअर करावी लागते, तर आणि तरच ते तुम्हाला तुमच्या ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये त्याचा इफेक्ट दिसेल. ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो very important program. Okay, you can just see how that actually figure is looking. Okay, so you can just focus and just pay attention. Write a CNC part programming for mounting plate of 06 mild steel shown in figure below. Mention assumption clearly regarding the tool, regarding the speed, regarding the feed, टूल मटेरियल एक्सेट्रा. म्हणजे त्यांनी आपल्याला एक लायबिलिटी दिली, तुम्ही स्वतःच टूल कोणतं, मटेरियल कोणतं घ्यायचं आहे, स्पीड किती घ्यायचं आहे, फीड किती घ्यायचं आहे, ते आपणच अझम्पशन करायचं. ठीक आहे. ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ द सेटअप of mounting plate which is having 150 by 150 dimension and thickness 12 mm. Okay, so this is your question, this is your figure. Before starting we have to assumption some points. First point, that is a tool material, we can take as a mild steel. Okay, then speed we will take 1000 meter per second. Third, feed rate 1.2 meter per revolution. Four, all dimension in mm. Okay, so like this you can make some assumptions for your problem and then you can redraw this figure. Once you redraw this figure, then you can just go for the writing the dimension on that डायग्राम. म्हणजे आता ही जी डायग्राम आहे ही तुम्हाला इनिशियली प्रॉब्लेम मध्ये कशा असणार आहे, फक्त एवढंच दिलेलं असणार आहे. बघा, इथे एक सर्कल आहे, इथे एक सर्कल आहे, इथे एक सर्कल आहे, इथे एक सर्कल आहे आणि इथे एक सर्कल आहे. हे जे काही बाकीचं जे काही डायमेन्शनिंग आहे आणि हे त्याचं थिकनेसची प्लेट आहे, तुम्हाला फक्त एवढेच व्हॅल्यू दिल्या जाते की त्याचे डायमेन्शन किती आहे. हे 150 आहे, थिकनेस 12 आहे आणि ह्या होलचं इथपासूनचं किती अंतर आहे, 30.
नंतर हे किती आहे दोन्हीचं सेंटर 90 आणि हे 30 30. So like this all the values are given only. We have to define other values like point name as a that point is a we have to give x4 x5 y5. Okay, so this is basically we have to give values. Okay, so हा प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला आणि तुम्हाला हे 5 होल ड्रिल करायचे त्या प्लेट वरती. ठीक आहे, आणि होल कसे आहेत थ्रू आउट आहेत. लक्षात येते ही प्लेट आहे त्यामध्ये दाखवतो तुम्हाला हे होल आहेत ते थ्रू आउट आहेत. ओके, तर याच्यासाठी तुम्हाला काय करायचं सुरुवातीला तुम्हाला डिफाइन करायचे तुमचा एक मोड डिफाइन करायचं की सुरुवातीला तुमचा टूल कुठे घ्यायचा आहे 00चं म्हणजे मशीन 0ची पोझिशन तुम्हाला कुठे घ्यायची आहे आणि तुम्हाला पहिलं वर्क तुम्ही कुठं सुरू करणार आहात म्हणजे कोणतं होल तुम्ही पहिल्यांदा ड्रिल करणार आहात दॅट पॉइंट यू हॅव टू डिफाइन. हिअर यू कॅन सी द फर्स्ट होल बेसिकली I have started from here. This is my P1 hole. I was given name. Then second P2, then P3, then P4 and last one is a P5. असा सिक्वेन्स में ठेवलाय. ठीक आहे, यू कॅन चूज युअर ओन सिक्वेन्स. देर इज नो प्रॉब्लेम ॲज पर different person to person that programming will be different but output will be same. So same manner we have to define program. So now you can see here the dimension is also given for this P1 hole which is having 516 diameter. Okay, 16 mm diameterचं हे होल आहे आणि इथं लिहिलंय बघा सेंटर लिहिलंय. ठीक आहे, सेंटरला आहे ते तो सेंटर आहे सुरुवातीला म्हणून आपण ते स्टार्टिंगला घेतलं. असं काही नाही तुम्ही कोणताही घेऊ शकता. याचं बघा आणि जे बाकीचे होल आहेत रिमेनिंग 4 त्यांचं डायमीटर किती आहे 512 म्हणजे फक्त सेंटरचं वरचं होल आहे ते 16 mm डायमीटरचं आहे अदर दॅन 4 डायमीटर आर डिफरंट 12 mm डायमीटर होल्स. ओके, तुम्हाला सगळे डिस्टन्स माहिती आहे कुठून कुठं आहे होल ते. आता प्रोग्रामिंग करायचं आहे. हे बघा पहिला ब्लॉक N10 प्रोग्रामिंग नेम O1000. सेकंड N20 कोऑर्डिनेट सिस्टीम इनपुट सिस्टीम G40 कशाचा कोड आहे आताच आपण काय शिकलो टूल लेंथ कम्पेन्सेशन आणि डायमीटर कटर डायमीटर कम्पेन्सेशन. आता याच्यामध्ये बघा 516 ला लागणारा टूल वेगळा असणार 512 ला लागणारा टूल वेगळा असणार म्हणून आपण काय घेतलंय टूल लेंथ कटर डायमेन्शन कम्पेन्सेशन G95 तुमचं नेहमीचं फिल्ड रेट. नंतर नेक्स्ट M06 टूल चेंज T01 टूल नंबर 1 ड्रिल 512 mm पुढे मेन्शन केलंय. टूल नंबर 1 कोणता आहे मी घेतलाय तो 12 mm चा ड्रिलचा घेतलाय म्हणजे मी सुरुवातीला काय करणार 12 mm चे होल असणारे चारही होल कंप्लीट करून घेणार. नेक्स्ट N40 M03 स्पिंडल ऑन स्पीड S1200. ठीक आहे, सॉरी इथे मेन्शन केले आपण 1000 तर तुम्ही इथे करू शकता म्हणजे तुम्ही घेतलंय ते 1200 फिट रेटची व्हॅल्यू 0.1. Then next is G00 rapid travels X-45 Y-45 Z5. बघा मी कुठे घेतलाय माझा मशीन 0 पॉइंट कुठं आलोय बघा मी लक्षात येतंय तुम्हाला टूल ऑलरेडी डिफाइन होता. मी पहिलं होल आता मी कुठलं होल ड्रिल करतोय तुम्हाला सांगितलं काय घेतलाय मी टूल कुठला घेतलाय 512 चा ड्रिल घेतलाय. ठीक आहे, आणि हे बघा मी जर माझा हा सेंटर धरला P1 पॉइंटचा म्हणजे हा माझा 00 पॉइंट असेल. ठीक आहे, हा तुमचा P1 आहे हा 00 आहे. P4 कुठे येतो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये P5 सेकंड क्वाड्रंट मध्ये P2 थर्ड क्वाड्रंट मध्ये P3 फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. आपला रूल काय आहे इकडं प्लस इकडं मायनस अपवर्डला प्लस डाऊनवर्डला मायनस. आपण P2 ड्रिल करतोय P2 चं व्हॅल्यू कुठे येते थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे दोन्हीचे डायमेन्शनचे साइन कन्व्हेन्शन काय असणार निगेटिव्ह म्हणून X-45 Y-45 Z5 का घेतले तर मी
त्या प्लेटच्या वरती आहे, म्हणजे मी पोझिशन घेतले डायरेक्ट माझा टूल त्या X45 Y45 स्पीड टूलच्या प्लेटच्या वरती आहे 5 mm. ऍक्च्युअली तुम्हाला ड्रिल करायचं आहे, ठीक आहे. सेकंड N60 M08 कूलंट ऑन. नेक्स्ट G81 कशाचा कोड आहे, ऑलरेडी मी तुम्हाला दिला होता सुरुवातीला, एम कोड लिहिले होते, त्यात सांगितलं होतं. 81 काय आहे, कुठली सायकल ऑन होतं बघा, आठवत नसेल तर परत दाखवतो. काय 81 केनडा सायकल स्टार्ट. केनडा सायकल कशाला असतं, केनडा सायकल कधी यूज करतो आपण, केनडा सायकल यूज कधी करतो, ज्यावेळेस रिपीटेटिव्ह वर्क असतं त्यावेळेस आपल्याला केनडा सायकलची मदत होते. तेच ऑपरेशन नंतर द्यावी लागत नाहीत. एकदा तुम्ही त्या सिस्टीमला टूलला सांगितलं की मला हे ऑपरेशन डबल करायचं आहे, G81 कोड यूज केलाय, मग त्याच होल सारखी सेम होल जिथं जिथं असतील तेच होल त्याच एका इन्स्ट्रक्शन सगळे कम्प्लीट होतात. म्हणून आपण G81 हा टूल यूज करायचा. जसं की मी आता इथे काय केलं, G81 लिहिलं, X-45 Y-45 Z-15, ठीक आहे. काही चुकलंय होतं इथं, आपण किती घेतलं होतं झेडला वरती 5 घेतलं होतं. थिकनेस किती आहे याची, थिकनेस 12 आणि 5 17 होणार. म्हणजे जर होल पूर्ण ड्रिल करायचं असेल तर 17 डायमेन्शन दिलं पाहिजे, बरोबर आहे. नसेल तुम्हाला होल कम्प्लीट करायचं नसेल त्याच्या डायमेन्शन नुसार करावं लागेल, ठीक आहे. मग इथं किती करावं लागेल, -17. जर झेड तुम्ही 5 घेतला असेल तर ते 5 आणि थिकनेस 12 17 होते, 17 mm ते खाली ड्रिल होणार. सो -17. देन रेडियस त्याची जी काय आहे ते मेन्शन करा. रेडियस किती येते, 12 आहे म्हणजे 6 R6 येणार, R6. देन फीड रेट F.1 ड्रिलिंग सायकल. आता इथून ड्रिलिंग सायकल सुरू झाली. तुम्ही G81 कोड यूज केला, तो कोड कशासाठी आहे, केनडा सायकल साठी आहे. म्हणजे काय करतं, केनडा सायकल रिपीटेटिव्ह जे वर्क आहेत त्याच्यासाठी आपण ही केनडा सायकल यूज करतो. म्हणून सॉरी, म्हणून काय केलं, माझा हा पहिला P2 होल ड्रिल झाला. त्याच्यानंतर मी काय करतोय, इकडं P3 होल घेतोय. P3 होलचे डायमेन्शन काय आहेत, तो 4th क्वाड्रंट मध्ये आहे, म्हणजे त्याचे डायमेन्शन बघा, G81 केनडा सायकल, देन अगेन X45, देन Y-45 सेमीकॉलन. आता हे परत मेन्शन करायची गरज आहे का, रेडियस फीड रेट केनडा सायकल यूज करताय, एकदा वरती मेन्शन केलं की झालं, परत ते कंटिन्यू फॉलो होतं, फक्त कोऑर्डिनेट द्यायचे. P3 होल झाला, परत पुढं G81 X-45 Y-45 तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये, सॉरी दुसऱ्या V5 ते झालं की नंतर G80. ओके, ऑलरेडी वरती एक झालंय, एक मिसिंग आहे वाटतं, एक राहिले कोणतं तरी, हा हे राहिले वाटतं, P4 राहिले. ते P4 ऍड करा याच्यानंतर. इथंच पुढं G81 म्हणजे नेक्स्ट लाईनला X45 Y45. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग केनडा सायकल स्टॉप करा. G80 केनडा सायकल स्टॉप, म्हणजे तुमचे 4 होल झाले, केनडा सायकल बंद होते. Z100 म्हणजे माझा टूल खूप वरती नेऊन ठेवला मी, वर्कपीस पासून लांब, आणि M05 मशीन स्टॉप केले, केनडा सायकल कॅन्सल. Then M09 couldn't stop, and second time I want to drill this center hole which is having 516 diameter. Then again I am changing the tool, M06 tool number 2, that is a drill 516 hole. Then again machine start, M03 speed given S12, then again G00 X00 Y0 rapid travels, and then again I will give dimension G00 Z5 above the plate and required position. ऑलरेडी X0 Y0 दिले म्हणजे आपण तिथं आलो, या पॉइंटला जिथं होल करायचे तिथं, ठीक आहे. आणि परत मी काय केलं, केनडा सायकल स्टार्ट. इथं केनडा सायकल स्टार्ट केली तरी चालेल, नाही केली तरी चालेल, कारण की आपल्याला एकच होल घ्यायचे आहे. ओके, दॅट इज युअर चॉईस ओनली. केनडा सायकल स्टार्ट, X0 Y0 Z-15. अगेन here one mistake is there, we have taken Z5, thickness of the plate 12, 17, so -17 will be there. Then radius 516, so radius is 8, and feed rate value semicolon. Keynode cycles stop, Z100
M05 spindle off, coolant off and end of the program. ओके, इज इट करेक्ट? लक्षात येते तुम्हाला? जर एकाच प्रोग्राम मध्ये असे दोन दोन असतील आणि रिपीटेटिव्ह वर्क असतील तर तुम्ही केनर सायकलचा कोड यूज करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला ते, आणि महत्वाचं दोन वेगवेगळे टूल असेल तर त्याला कटर कम्पेन्सेशन यूज करण्यासाठी तुम्ही G40 हा कोड यूज केला, जेणेकरून तुमचा जो ऑलरेडी टूलचं प्रीसेटिंगच्या व्हॅल्यू आहेत ते ऍडजस्ट केलेले आहेत, त्याच्या सगळी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून प्रोग्राम मध्ये दिलेले आहे. म्हणजे टूलचे लेंथ वेगवेगळ्या जरी असलं तरी ते तिथे ऍडजस्ट करून घेतं. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट युअर टूल लेंथ compensation and cutter diameter compensation program as well as the Kenner cycle program. Next, again same way, you can check here the one more problem. Write a CNC part program for the base plate which is having mild steel as shown in figure. Mention your assumption, tool, material, speed, feed and tool name and which tool is required. Okay, so this is the problem statement. This is our given figure. This is our sign convention. Always you have to remember. You can see one problem is there. This plate is there, thickness 10, 200, here again 200, two slot is there, vertical slot. Okay, so I will give as name, this is a P2, P1, P3 and P4, and this is the center hole which is having 516 diameter. Again throughout THR लिहिले बघा तिथं, असं लिहिलं असेल 516 THR मीन्स थ्रू आउट होल, म्हणजे ते त्या प्लेटची थिकनेस जेवढी आहे 10 तेवढं ते पूर्ण होल असणार. ठीक आहे. देन नेक्स्ट त्याचे काय आहे, याची रेडियस दिली बघा, हे 12 mm ची हा सर्क्युलर स्लॉट आहे 12 mm चा, आणि असे दोन स्लॉट आहेत, इथे एक आहे आणि इकडे एक आहे. वर्टिकली सेंटर्ड, हॉरिझॉन्टली इक्वि स्पेस्ड टूल कुठला आहे बघा, 512 mm, म्हणजे ह्याचं जे आहे 12 mm चं डायमीटरचे हाय स्टेनलेस स्टील आपण अझम्पशन केलंय. स्पीड घेतलंय आपण 1200 RPM, स्पीड घेतलंय 100 mm/min. Okay, so you have to first define the point. I have defined this point P1, P2, P3, P4. Okay, and this is the center hole, and I was given the point P1 x75 y50. कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला. हे बघा, इथून हा तुमचा 00 सेंटरचा कधीही तुम्ही 00 घ्यायचा, म्हणजे आपल्याला ऑपरेशन करताना सोपं पडतं आणि कोऑर्डिनेट घेताना पण. आता हा x0 y0 आहे, सेंटरचा पॉइंट ऍज अ P0 यू कॅन कन्सिडर द P0 पॉइंट. सो तो मी काय केलाय, माझा सेंटर घेतलाय, म्हणजे हा तुमचा साइन कन्व्हेन्शन आहे, हा माझा पहिला सेंटरचा पॉइंट आहे तो P0 00. P1 मी इथं घेतलाय, P2 इथं घेतलाय, P3 इथं आणि P4 इथं. P1 चे कोऑर्डिनेट किती येतात बघा, या सेंटर पासूनची व्हॅल्यू एक्स ऍक्सिस कुठे येते बघा, हे टोटल 200 आहे. 200 मध्ये हे ह्या दोन्ही सेंटरचं 50 आहे, म्हणजे इकडे 25 इकडे 25, आणि ही टोटल किती आहे 200, म्हणजे इथं काय येणार, हे पूर्ण इथपर्यंत 100 असणार. ठीक आहे. त्याच्यातनं तुमचं 100 मधलं हे 25 गेलं तर 75 राहिलं, म्हणजे ह्याचं डिस्टन्स टोटल तुम्हाला किती मिळते ते कॅल्क्युलेट करा व्यवस्थित, तुम्हाला कळतं. हे डिस्टन्स बघा 50-50 आहे, इथं परत तुम्हाला खाली या दोन्ही सेंटरचं 50 आहे आणि हे 200 आहे. तर एक्स चा कोऑर्डिनेट 75 आणि वाय चा 50 येतोय, म्हणजे ही उभी हाईट आहे ते 50 ह्या पॉइंट पासून वायचा, आणि एक्स चा असा आहे तो 75 आहे. लक्षात येतंय? म्हणजे इथं पासून इकडं निम्म आणि इकडं निम्म, त्यातनं 25 गेलं, म्हणजे 100 मधनं 25 गेलं, 75 राहिलं. असे मी सगळे पॉइंट काढलेत आणि त्याची व्हॅल्यू लिहिली, सगळ्यांचे सेमच आहेत, एक्स 75 वाय 50, कारण की इक्वि स्पेस्ड आहे, हॉरिझॉन्टल इक्वि स्पेस्ड, वर्टिकल सेंटर्ड आहे. हे सगळे कोऑर्डिनेट काढायचे आणि एका साइडला तुम्ही टेबल करा तुमच्या जास्त माहितीसाठी, आणि तुम्ही तिथं मेन्शन करा व्हॅल्यूज, जेणेकरून तुम्हाला ते प्रोग्रामिंग करताना सोपं पडेल. प्रोग्राम नेम 0O444, फर्स्ट ब्लॉक N0, system, coordinate system, and again input system, constant feed and cutter dimension compensation. The next cutter diameter compensation काय घेतलं, इथे वेगवेगळे टूल आहेत, इथं 516 चा वेगळा आहे आणि इकडं 512 चा सगळ्यांना वेगळा आहे. म्हणून टूल चेंज, पहिला टूल टिल एंड मिनिंग 512, म्हणजे बाकी सगळे होल करून घ्यायचे. स्पिंडल स्टार्ट, स्पीड, कूलंट ऑन,
rapid travels to which point? First P1, which is located on the third quadrant, means both values are negatives. X minus 75, y minus 15, z5 above the plate 5 mm. Then next z01, z minus 5 and f15. z minus 5 घेतलं म्हणजे कुठं आलं तुमचं प्लेट, कुठं आली टच झाली तर डायमेन्शन चुकलेत. z5 प्लेटचं हे किती थिकनेस आपल्याला थ्रू आउट करायचं आहे ते, ठीक आहे. तर मी किती झालं 10 आणि ते वरचं 5 म्हणजे 15 घ्यायला पाहिजे. -15 म्हणजे ते पूर्ण ड्रिल पूर्ण झालं. F50 हिट रेट 50. हिट रेट किती दिले पहिल्या ह्याच्यासाठी तसं काय मेन्शन नाही केलेलं, ठीक आहे. आपल्याला वेगवेगळं घ्यायचं असलं वेगळं घ्या. आता हे आहे ते 512 साठी 100 आहे, तर 100 करा. असेल तर तुम्ही इथं 50 घ्या. The next G01 x minus 75 and y50, so P2 whole इथं वरती. Then G01 z minus 10 again. So आता बघा आता काय झालं, तुम्ही इथं ड्रिल केलं -15 आहे ते तसंच कंटिन्यू करत तिकडे जात आहे, म्हणजे ते तेवढंच पाहिजे, चेंज नाही व्हायला पाहिजे, ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही तेवढंच आहे, हे दिलं काय डबल नाही दिलं चालतंय, कारण ऑलरेडी तुम्ही इथं P1 पाशी आता हे बघा हे असा स्लॉट आहे. तर आता तुम्ही पहिला इथं हे ड्रिल केलंय बरोबर आहे, टूल तिथंच आहे तुमचा, फक्त टूल तसाच ट्रॅव्हल करत इथपर्यंत आला की ऑटोमॅटिक ते खड्डा पडत जाणार आहे, टूल पडत जाणार आहे. म्हणून इथं -15 राहू द्या आणि फीड रेट F15 ते पूर्ण झालं. नंतर पुढचं G01 x minus 75 y minus 15. परंतु ह्याच्यामध्ये एक लाईन मिसिंग आहे. तुम्ही ज्यावेळेस हा स्लॉट पूर्ण करून झाला त्यावेळेस तुमचा टूल इथे येऊन थांबलाय बरोबर आहे, आतच आहे अजून त्या वर्कपीस मध्ये, तो तुम्हाला वरती घेऊन आलं पाहिजे. म्हणून इथं पुढल्या स्टेपला काय करायचं, G00 z असं काहीतरी +5 घ्या, म्हणजे टूल तुमचा सरफेसच्या वरती येईल. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला पुढचं ड्रिल करा P3 होल G01 x minus 75 y minus 50, ठीक आहे. तुमचं जे कुठं असेल ते कुठल्या ह्याला असेल ते द्या, त्याला वरती घ्या ऑपरेशन झाल्यानंतर. म्हणजे इथं काय केलं बघा यांनी परत कुठं आणलंय ते, ऍक्च्युली हे स्टेप करायच्या आहेत त्यांनी ही केली x minus 75 y minus 50, म्हणजे तुम्हाला इथं आणलंय परत आणि तिथनं येऊन टूल वर घेतला परत 5 z5 आणि त्याच्यानंतर परत G00 रॅपिड ट्रॅव्हल्स x 75 y minus 50 म्हणजे ह्या कोपऱ्यात पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये घेऊन गेला, ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये घेऊन गेल्यानंतर परत -5 च्या ऐवजी 15 करा, कारण की 5 वरती आणि 10 चं थिकनेस 15 आणि फीड रेट द्या, म्हणजे तिथलं ड्रिल पूर्ण होईल. इथं खड्डा पडेल एवढा असा 12 mm चा आणि तेच टूल परत खालीपर्यंत ट्रॅव्हल करा. म्हणजे कसं G01 x 75 y 50 फीड रेट म्हणजे इथपर्यंत येणार तुमचा टूल चौथ्या होलला, ते ड्रिल पूर्ण होईल बरोबर. परत G001 x 75 y 50 f100 म्हणजे परत वरती माघारी रिटर्न यायला का, तर ते सरफेसचे काही सरफेस फिनिशिंग असतं ते एका स्ट्रोक मध्ये तुम्ही कट करत आला मटेरियल, तर पाठीमाग थोडा रफनेस असतो, परत तो टूल अजून एकदा असं 2-3 वेळा फिरवलं की तो जरा फिनिशिंग होतो. म्हणून रिटर्न पोझिशनला परत इथं आला टूल, तिथं आल्यानंतर परत वरती घ्या x0 y0 and z5 म्हणजे परत सरफेसच्या वरती 5, परत टूल चेंज करा कारण दुसरं तुम्हाला सेंटरचा होल करायचा आहे. M06 टूल चेंज T2, ठीक आहे. 516 ड्रिल G00 x0 y0 म्हणजे सेंटरलाच घ्यायचंय, तुम्ही इथं आला परत आणि परत तुम्हाला G01 z minus 15 5 आणि ते खालचं 10, मग तुमचं काय होईल थ्रू आउट होल होईल 516 चा. परत G00 z100 टूल एकदम लांब घेऊन गेला 100 mm लांब, परत M05 स्पिंडल ऑफ, M09 कुलंट ऑफ, M30 प्रोग्राम एंड अँड रिसेट, ठीक आहे. असे हे सोपे सोपे प्रोग्राम आहेत, फक्त लक्ष द्यायचं छोट्या छोट्या गोष्टीकडे. तुम्हाला सांगितलेले ड्रॉइंग ते आपल्या भाषेत आपल्याला समजण्यासारखं ऑपरेशन कसं डिफाइन करायचं, पहिलं ड्रिल कोणतं करायचं, पहिलं दुसरं कोणतं करायचं, हे टोटली तुमच्यावरती डिपेंड आहे. हे माझी पद्धत आहे की मी असं करतोय, P1 पॉईंट याला देतोय, P2 देतोय, तुम्ही असंच करावं असं नाहीये, फक्त आउटपुट सेम पाहिजे, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने ड्रॉइंग करू शकता. तुम्ही पहिला जो मी पॉईंट P1 घेतलाय तो तुम्ही शेवटी घेऊ शकता, ठीक आहे.
असं म्हणजे दिस इज टोटली डिपेंड अँड व्हेरिएबल पर्सन टू पर्सन अँड मशीन टू मशीन ऑल्सो. So next is K-Node cycle. Actually, K-Node cycle already we have used that tool 81. So basically K-Node cycle using for the repetitive work. Okay. So it is found that many times that series of the motion are to be repeated a number of the time, many which are fairly common to all portion. जर मला ही माझी प्लेट आहे आणि मला ह्याच्यावरती 4 ड्रिल करायचे आहेत, ते सेम साईजचेच आहेत, 10 mm डायमीटरचे आहेत. मग प्रत्येक वेळेस मी प्रत्येकाला कोड का देत बसू? एकच कोड दिला मी G81 आणि ह्या होलची माहिती सांगितली आणि दुसऱ्या होलचे नुसते कोऑर्डिनेट टाकले, तर ते ऑटोमॅटिक असं ड्रिल करत सायकल पूर्ण करत परत इथे येतं. त्याच्यासाठी आपल्याला K-Node सायकल खूप यूज होते. जेव्हा तुमचं मास प्रोडक्शन असतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस रिपिटेटिव्ह वर्क खूप असतं त्यावेळेस तुम्ही हे G81 कोड हा यूज करू शकता. त्यानं तुमचा प्रोडक्शन टाइम वाचेल आणि प्रॉफिट इन्क्रीज होईल. For example, in the case of the drilling operation, the tool the position little above the hole and rapid problem, then move to the required depth which is given feed rate, and the tool has to return the top of the hole. फक्त feed rate ची व्हॅल्यू द्या, स्पीड ची व्हॅल्यू द्या, बाय डिफॉल्ट ते तुमच्या रिक्वायर्ड पोझिशनला ड्रिल करून माघारी येईल. The source action are to be repeated for each holes, and therefore the possible defined K-Node cycle or fixed cycle which can repeat all this motion without having repeat the same information for each the holes. कळलं? सेमच इन्फॉर्मेशन प्रत्येक होलला रिपीट करून कोड लिहिण्यापेक्षा एकाच होलला तुम्ही एकदा इन्फॉर्मेशन द्या आणि दुसऱ्या होलला फक्त डायमेन्शन द्या, बाय डिफॉल्ट ते सगळे ऑपरेशन पूर्ण करून ओरिजिन पोझिशनला येईल. फॉर एक्झाम्पल K-Node cycle, you can see here G81, X25, Y35, Z-18, which is having thickness of the plate and radius of the hole, and then feed rate. Once you've given this value for only first hole, so doesn't require this all the information and this information for the next hole. Only you have to put the value and the coordinates of the hole. You can see first coordinate of the hole X25, Y35. सेकंड 55 50 सेम 75 70. तुमचे 3 होल ड्रिल झाले. नंतर मला ते K-Node सायकल बंद करायचे म्हणून मी G80 यूज केलं. X0 Y0 ओरिजिनला टूल घेतला आणि Z50 अवे फ्रॉम द वर्कपीस. ओके, म्हणजे तुम्हाला ह्या ज्या गोष्टी आहेत G81 किंवा Z किंवा रेडियस किंवा फीड रेट हे तुम्हाला प्रत्येकच ब्लॉकला द्यावे लागत नाही. हे कधी महत्वाचं आहे? ज्यावेळेस मास प्रोडक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त सेम रिपिटेटिव्ह ऑपरेशन असतात त्यावेळेस तुम्हाला ही K-Node सायकल यूज होते. ओके, सो अंडरस्टूड. बेसिकली K-Node सायकल इज युजिंग फॉर द रिपिटेटिव्ह वर्क which ever required the n number of the times same operation, that time you can use this K-Node cycle. Okay, next part is do loop, macros, subprogram and subroutine. What is meaning actually this do loop? So for equally spaced hole the do loop is used. म्हणजे आता मी काय सांगितलं तुम्हाला की तुम्हाला K-Node सायकल सांगितलं. K-Node सायकल कशासाठी असते? रिपिटेटिव्ह वर्क साठी असते. ठीक आहे, पण त्या रिपिटेटिव्ह वर्क मध्ये पण सपोज जर ही होल आहे, हे पण होल आहे, हे सेम साईज आहे म्हणून मी K-Node सायकल वापरली, परंतु ह्या दोन्ही होल मधलं डिस्टन्स जर सेमच असेल कंटिन्यू, तर तिथं डू लूप हा एक स्पेसिंग आहे, तो एक कोड यूज करायचा, जेणेकरून जर असं असतं की ह्या दोन होल मधलं 5 डिस्टन्स आहे, परत ह्या दोन होल मधलं 10 आहे, परत ह्यातलं 5 आहे, इथं मी डू लूप यूज करू शकत नाही. पण ज्या ठिकाणी सगळं डिस्टन्स दोन्ही सर्कल मधलं सेम असेल, इक्वी स्पेस्ड ड्रिलिंग ऑपरेशन असतील किंवा दुसरे कुठलीही रिपिटेटिव्ह ऑपरेशन असतील, त्या ठिकाणी मी डू लूप हे यूज करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे त्याला डायमेन्शन पण द्यायची गरज नाही, सेमच गॅप असेल तर ते कंटिन्यू ते होल ड्रिल करत जातं until you enter the last dimension of the last drill. Okay, when that equispaced is there, so you can use the do loop operation. Next is macros. What is meaning of this macros? So variables are used in the place of the coordinates numbers in programming. म्हणजे प्रोग्रामिंग मध्ये आपण काय लिहितो? फक्त कोऑर्डिनेट नंबर लिहितो. म्हणजे x 20 30 40, त्याच्या ऐवजी जर वेगळे व्हेरिएबल लिहायचे असतील तुम्हाला मॅक्रोज इज वन ऑफ द नथिंग बट जस्ट
writing the programming setup that is called as macros. म्हणजे तुम्ही जे काय करत असता प्रोग्रामिंग तुमच्या प्रोग्राम मध्ये, ठीक आहे, त्या प्रोग्रामसाठी ते एक रायटिंग प्रोग्राम सेटअप करतं. मशीनच्या पाठीमागे एक प्रोग्राम स्क्रिप्ट, थोडक्यात हा स्क्रिप्ट लिहितं, त्याला आपण मॅक्रोज म्हणतो. बाय डिफॉल्ट whenever you are going to drawing any model, any geometry, any programming, behind that screen automatically system will write one script in the form of the all the information regarding that product. ओके, सिस्टीमच्या पाठीमागे ज्यावेळेस तुम्ही हे प्रोग्रामिंग करत असता पुढं, त्यावेळेस पाठीमागे एक स्क्रिप्ट तयार होते, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय केलं याची सगळ्याची इन्फॉर्मेशन असते, त्याच्यासाठी मॅक्रोचा यूज होतो. ठीक आहे. नेक्स्ट, सब प्रोग्राम अँड सब रूटीन. Already I given the code for the subprogram. So G98 subprogram call and G99 for the end of the subprogram. म्हणजे इनिशियली मी एक प्रोग्राम रेडी केला होता, ठीक आहे, एक माझं प्रोडक्शन होतं, मी त्याच्यासाठी एक प्रोग्राम रेडी केला होता. अचानक एक कंपोनंटचं काहीतरी एक नवीन आलं आणि ते मला इथंच मध्ये कुठंतरी मधल्याच ब्लॉक मध्ये कुठंतरी ऍड करायचं आहे किंवा ते ऑपरेशन मला ऍड करावं लागतंय. Due to suggestion from our manager, you can say customer suggestion. So I will intermediate just call this program with the code G98. हा प्रोग्राम मी इथं घेणार. In between previous program, I will complete that program. Again, I will just end of that program and start my previous program. So म्हणजे असं जर झालं की मला आहे त्या प्रोग्राम मध्येच काहीतरी ऍडिशन करायचे किंवा काहीतरी वेगळं करायचंय, त्यावेळेस तुम्ही सब प्रोग्राम कॉल करू शकता. तो कंप्लीट करून तो बंद करू शकता आणि पहिला आहे तो चालू करू शकता. सो दॅट टाइम at 11th hour you can use this subprogramming. Okay, so subprogramming is a program called by another program to perform a particular function for the program. एखादं स्पेशल फंक्शन असेल, एखादं स्पेशल ऑपरेशन असेल, ते तुम्हाला त्यात करायचं असेल पहिल्या प्रोग्राम मध्ये, तर तुम्ही ते इमिजिएटली कॉल करून ऍड करू शकता. ठीक आहे. सब प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड when the function need to be performed multiple times. म्हणजे एकापेक्षा जास्त वेळेस तुम्हाला यूज करायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही सब प्रोग्राम कॉल करू शकता. ओके, आणि त्याच्यासाठी कोड आहेत G98, G99, सब प्रोग्राम अँड सब रूटीन. सो दिस टाइप ऑफ द different variables you can use the for your specific function required. म्हणजे तुम्हाला जर असे स्पेसिफिक फंक्शन असतील की बाबा रिपीटेटिव्ह ऑपरेशन असेल तर केनड सायकल वापरणार, त्याच्यामध्ये एक स्पेस असेल तर डू लूप यूज करणार, मॅक्रोस तुमचे स्क्रिप्ट रेडी करत असतं, सब प्रोग्राम एखादं स्पेशल ऑपरेशन घ्यायचं असेल, सब प्रोग्राम सब रूटीन, तर तुम्ही ते घेऊ शकता आणि ते कम्प्लीट झालं की परत आहे तो प्रोग्राम रन करू शकता. ठीक आहे. डू लूप, व्हॉट इज मीन बाय एक्झॅक्ट डू लूप? सो वी विल सी. हे बघा, एक एक्झाम्पल दिलंय, कोड लिहिलाय G25 PQL. हे डू लूपचं आहे 21 पेज. नक्की काय आहे बघा, हे एक एक्झाम्पल लिहिले, त्याच्यामध्ये काय काय. पी म्हणजे काय? स्पेसिफाईज द बिगिनिंग ब्लॉक नंबर ऑफ द लूप. म्हणजे हे माझे 4 होल आहेत 21 पेजड. ठीक आहे. त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती आहे? 5 5 5 आहे. तर मला काय करावं लागतं, पहिला जो नंबर आहे तो बिगिनिंग ब्लॉक नंबरचा, म्हणजे हे आता मी 5 6 ऑपरेशन असते, समजा माझा ब्लॉक नंबर 1 आहे, 3 4 5, ह्याच्यामध्ये सेम ऑपरेशन आहे, ह्याच्यामध्ये तेच आहे, ह्याच्यामध्ये तेच आहे. मग मला इथं स्पेसिफाय करावं लागतं की ब्लॉक नंबर 1 पासून ते सुरू झालंय. आणि क्यू म्हणजे काय? स्पेसिफाय द एंड ऑफ द ब्लॉक नंबर ऑफ द लूप, म्हणजे ते कुठं संपणार आहे. सपोज माझं इथं 4थ्या ब्लॉकला ते सेम ऑपरेशन संपणार आहे, तर मी इथे मेन्शन करणार सुरू होते फर्स्ट ब्लॉकला, संपतंय 4 नंबरच्या ब्लॉकला. ओके. आणि एल म्हणजे काय? स्पेसिफाईज द नंबर ऑफ द टाइम्स टू परफॉर्म द लूप. आणि हा लूप मला किती वेळा परफॉर्म करायचंय ते मेन्शन करायचंय. म्हणजे त्याच्यामध्ये किती वेळा करायचंय, समजा 2-3 वेळा असेल, 3 वेळा असेल, 3 वेळा, असं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हाला इथे मेन्शन करायचे. सपोज आय विल मेन्शन द 9 टाइम्स. तर ह्या 1 ते 4 ब्लॉक मध्ये 9 वेळा ते ऑपरेशन रिपीट होणार. सो दिस इज अबाउट द डू लूप. Okay, so do loop is used in case where the equally spaced operations are performed. कळलं? आणि मॅक्रोस म्हणजे काय बघा, मॅक्रोस प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन ॲज प्रोग्रामॅटिक प्रोग्रामिंग. म्हणजे ते प्रोग्रामिंग मध्येच प्रोग्रामिंग करण्यासाठी, ते स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी यूज करतात, त्याला मॅक्रोस म्हणायचं. इट इज युज्ड इन रिपीटेटिव्ह ऑपरेशन्स सिमिलर टू द सब प्रोग्राम
but macro will allow you to change the conditions without having edit multiple lines of the codes. म्हणजे मॅक्रो मध्ये काय होतं, ऑलरेडी तुम्ही जे काही सगळ्या पहिल्या प्रोसेस केल्यात त्या ऑलरेडी इथं सेव्ह होतात लाईन्स प्रोग्रामच्या. सगळं चेंज करायची गरज नाही. एखादं नवीन ऍड करायचं असलं तर मल्टिपल टाइम्स वेळा तर तुम्ही समजा ह्या लाईन मध्ये चेंज करायचं आहे तर तेवढ्याच लाईन मध्ये एडिट करायचं, बाकी प्रोग्राम सेम राहतो. ह्याचा यूज होतो तो म्हणजे मॅक्रोज मध्ये. बेनिफिशियल आहे की तुम्हाला सगळ्या लाईन्स चेंज कराव्या लागत नाहीत. हे बघा, हे कन्व्हेन्शनल प्रोग्राम आहे जसं आपण लिहितो आता, सगळे डायमेन्शन देतो. आणि मॅक्रो मध्ये काय होतं, ते काय करतात, स्पेशल कॅरेक्टर वापरून त्याला रिप्लेस करून ते असं लिहितात Z#5 आणि फीड रेट. म्हणजे असं हॅश असेल म्हणजे त्यांनी मॅक्रो यूज केलंय आणि त्यांना ते रिपिटेटिव्ह वर्क करायचंय असं मिनिंग ते इंडिकेट करतं. त्यावेळेस तुम्हाला मॅक्रो बेनिफिशियल होतं. So this is one more program for your practice. You can take as your practice program. So you can see here there are 3-4 steps bar program is there. Already I think we have solved the first problem is there, 515, 545, 35. Okay. So this type of the problem we have to solve. Okay. Just remember for Fanuc system these two codes, and for Siemens code these two codes for input system. Okay, don't forget. So you can take this more one problem also for small drilling. Second, this one is also there for component machine order shown in figure. Assume that the pocket has tool to be used in the 20 mm diameter end mill tool, central down part programming for the component. Okay, आता हा प्रोग्राम आहे, तुम्ही as a homework you can take this one. Okay, छोटे छोटे होल आहेत, त्याचे डायमीटर आहेत 20, ठीक आहे, त्याला थिकनेस आहे 10 mm प्लेट, आणि हा प्रॉब्लेम तुम्हाला स्टार्ट करायचा. आता इथं बघा, ह्यांनी इथं ओरिजिन घेतलंय त्या टूलचं आणि तिथून तुम्ही चालू करू शकता. कुठून करू शकता, ऍज पर युअर कन्व्हिनियन्स. यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम द हिअर ऑल्सो. पहिल्यांदा हा करा, परत हा करा, हा करा, नंतर हा करा, नंतर ओरिजिनला या. नसेल असं जावा, हा करा, इथं करा, असं रिव्हर्स जावा, नंतर ओरिजिनल. दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर. Okay, so you can choose your way and you can complete the program. The next, this is another program where you can see 2-3 times radius curve is there. Okay, so इथं बघा, इथं लिनियर, इथून इथं लिनियर मोशन आहे, इथं लिनियर आहे, इथं लिनियर आहे, इथं लिनियर आहे, इथं परत लिनियर आहे, इथं लिनियर, इथं कर्वेचर आहे, इथं कर्वेचर आहे, आणि इथं लिनियर आहे. हे काय माहितीये का, हे शाफ्टचं नोटिफिकेशन आहे. तुम्ही म्हणता की हे नवीन काय, असं जर शाफ्ट असेल तर आपण शाफ्ट कट केलेलं इंडेक्शन दाखवतो. हा हॅचिंग लाईन असतं, क्रॉस सेक्शन, हे फक्त दाखवण्यासाठी असतं. अदरवाईज तुम्ही असं स्ट्रेट जरी कन्सिडर केलं तरी चालेल. ठीक आहे, याचा अर्थ क्रॉस सेक्शन आहे आणि तो कंटिन्यू आहे बाराचा. So easy program is there, just you have to mention the point number, our table and programming. So this is the same way, already we have discussed regarding this problem. Okay, so thank you. We have completed our last chapter also with a successive manner. If anyone having any doubt, you can just ask me. Otherwise, I hope everyone understood how to write a simple programming. First of all, you have to know the simple G code. You should remember some G codes and M codes, and you have to rewrite. You have to practice for some codes. Then and then only you can able to write the some simple program. Okay. So this is about our syllabus. So we have completed. So you have to make practice. Again, for your practice session, I will give some 2 or more problems in CNC part programming for making your good proficiency in the programming. Okay. So in next lecture, I will provide one link for the assignment submission and journal submission. In assignment submission, you have to write, I will provide 2 questions from each chapter. That means total 12 questions from these 6 chapters, and you have to write 6 assignments, and I will provide one link, submission link. You have to make only one single PDF of all these 6 assignments, and you have to apply on that link, submit on that link. Same lab manual I will provide to you. I will send on the group. You have to write only one page from this lab manual. Okay,
पहिलं प्रॅक्टिकल आहे त्याच्यातलं फक्त एकच पेज, 1 पेज रिपोर्ट लिहायचा. त्या प्रॅक्टिकल मधला छोटासा तुम्हाला काय समजलं, पहिलं प्रॅक्टिकल होतं बेसिक कंपोनंट मेकॅनिकल ड्रॉइंग, त्याचं एक ड्रॉइंग काढायचं, त्याच्या खाली त्याच्या स्टेप्स लिहायच्या, कट्ट्यामध्ये कुठं कुठं गेला होता. सेकंड असेंब्लीचं आहे, त्याचं पण सेम ड्रॉइंगचं हे काढायचं, त्याच्या खाली स्टेप्स लिहायच्या. तिसरं होतं FEMचं, त्यातला कुठला तरी एक प्रॉब्लेम लिहायचा मॅन्युअल मधला. चौथं होतं FEM मधला थर्मल अनालिसिस, सेम प्रॉब्लेम लिहायचा. पाचवा आहे ते आपलं CNC पार्ट प्रोग्रामिंग, ह्या चॅप्टर मधला कुठला तरी एक ड्रॉइंग काढायचं, त्याचा प्रोग्रामिंग लिहायचा 1 पेज. अँड लास्ट इंडस्ट्रियल व्हिजिट. ओके, दॅट यू कॅन नॉट राईट ओनली 5th 1 पेज रिपोर्ट, 5 पेजेस लिहायची लॅब मॅन्युअलची, त्याची एक PDF करायची आणि त्याला एक सेपरेट लिंक पाठवून त्याच्यामध्ये सबमिट करायचं. ठीक आहे. अँड कमिंग आय थिंक मंडे ऑर Tuesday our ISC will be there, so that should be ready for our ISC. So I will design the question paper like this, consideration of the chapter 6 also. Okay, so you should be prepared for that ISC also. Okay, म्हणजे आता मी काय काय गोष्टी केल्यात बघा. असाइनमेंट सबमिशन एक असेल, क्वेश्चन पाठवतो मी आज लगेच ग्रुपवरती, त्याची लिंक पण पाठवतो. जर्नल सबमिशन असेल, लॅब मॅन्युअल राईटअप पण पाठवतो, बघून लिहायचं, ते सबमिट करायचं. अँड लास्ट ISC साठी प्रिपेअर राहा. ओके,